Please silent. We will start the event today. Rakesh Garu is requested to take the dais and sit down. All of you, please sit down. We can start the event. Please keep silence because we have to. It's okay, you were sitting there. Sure? Please silent. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you all for coming here. We are celebrating 30 years of service of Sri Ajit Kumar Garu. So at the same time, it is not a good day for the temple. It's happened, we have to move on. And now Ajit Kumar is sitting here, and I invite our chairman, Sri Mohan Garu, to the dais. Please have a seat, sir. Thank you, everybody. I can say that by looking at everybody how popular Rakesh Garu is and how everybody is Rakesh Garu. He has become such a reputed person and well-known and well-respected person in the temple to the community. And my journey started along with Rakesh Garu 13 years back. When I came to the temple, the trustee said that Rakesh Garu came to the temple and we came as a regular priest. The temple management recognized all his capabilities and his knowledge and all ritual comments well versed he is. So people recognize his value to the temple, and he was promoted as a temple head priest, and then thereafter he was made in charge of the temple. All the priests made him as Asanacharya, and he is a very, very well deserving person, and the temple is very lucky that we could have such a well-learned person guiding the temple, other priests during the last 13 years. We are all blessed to have Rakesh Garu. So I cannot have words to express how deeply hurt I am to lose Rakesh Garu. Unfortunately, I tried my best to ask him to stay, especially that he was Christian, but he did the best way, and we are all really disappointed and really very sad about that. And keeping that one side, his knowledge, everybody knows his knowledge, especially he introduced online services that become very popular. He invented a lot of things from the technical of the temple, and he did 2 Kumbhabhishekams. That is, we are blessed. And the first Kumbhabhishekam he was there, and second Kumbhabhishekam he was there. And God blessed me also to be a part of the second Kumbhabhishekam, and he conducted the second Kumbhabhishekam all by himself, flawlessly and very, very well organized. And we are all blessed that he could do it such a nice way. And the Sudarsana Homam he does, everybody knows, it is meticulous, and I hear 100 times, still it is not enough for me, that the way he does the Sudarsana Homam, and chanting any Shastra, everything. He is a very good Shishya of the Jai Swami, and he brought to our temple a lot of other priests that are very, very qualified and get all assets for our temple. He is the biggest asset of our temple, and other people he brought, all other priests are very, very good priests. He selected, he goes into each and everything. I was part of some interviews he does when he preaches, the way he talks to them, the way he
introduce them. So that is how we have a very, very good priest in our temple. We are blessed to have a priest like that in our temple that know all the knowledge of all Vedas and everything. And Hare Krishna Garu was there for the temple throughout the good days, bad days when COVID was there. He was still doing all the services, and a lot of priests left during COVID. We were short of priests. Only 3-4 priests we were running the temple, but he was there with 2 or 3 priests managing the temple, every day doing every ritual. And after that, always he is there managing the priest services, seeing when they went to the devotees' houses, how they are doing, getting the feedback. So, all this I don't think we will find any replacement so soon. And we will definitely miss his services. And we always want him to come back whenever he is, open heart to it. Always whenever we are always anytime you feel anything, this is your house always. This temple is your temple. Swami also wants you to be coming back anytime. So remember that, and all of you, on behalf of all of the devotees, I again request Hare Krishna Garu to change his mind and stay here always. Very powerful. And I request Prasad Garu to say a few words, and a lot of people obviously want to talk about Hare Krishna Garu and their encounter with Hare Krishna Garu. So I give a lot of time to everybody. Thank you very much. Explanation of puja services in English and Telugu, preparation of annual calendars and Panchangam in English and Telugu,
initiated a program to seek and interview all priests who sought employment at our temple. Scheduling fees for free services on fair and equitable basis so that everybody has a fair share of their free services bookings. During COVID time, I know very well, you made our temple kept open when many temples are closing for days and weeks. You took care of priests and managers to ensure their safety, not worrying about your and your family's welfare and safety. You always worked very hard even during your vacation days and days off, even till today. When US consulates are not giving appointments, you stayed away countless hours at night to secure visa interview date for our upcoming priests. We shall never forget your dedication to work at our temple, and it's very hard to replace a person like Harikishmacharya. I must have been part of at least 200 interviews with priests since 1992. And I have not seen one priest that even come close to what he has possessed. We are very good priests in religious services, but not in other aspects of it. It's like that his qualifications are unique, and for this temple to have him for even these 13 years is a great blessing by the Swami Lord Venkateswara. Bless on this. I wish he had stayed here. Unfortunately, he has to leave and seek some other employment somewhere else. The majority of devotees appreciate your services at our temple, and we'll all be listening your services. Thank you for your great service in our temple. Wish you all the best in your future, and Sri Venkateswara will always bless you and your family. And God bless you. We want you to be part of this temple, as the chairman was saying. Any help this temple needs, we would like your advice and your guidance and your cooperation. No matter where you are working, our hearts are open for you, and this temple is always looking for you. It's a sad day for this temple. So, in spite of his qualifications, knowledge, and everything else, even if he became Mastanacharya, I never made any special favors to him. Starting from only Krishna to any priest, even when they are very well qualified, and they be deserving. In spite of that, his work ethics are unbeatable. During COVID time, we had only 2 days left before Sivaratri. If one of them got sick, it would be very difficult to conduct Sivaratri in our temple. We asked one of the other employees if he can do this service. He refused to do it, saying it is not his job. That is not even once. In the last 8 years since I worked with him, I heard that word, it is not my job. It gives me a lot of pain to lose you. And I wish you all the best. God bless you and your family very well. And I hope for all the best for your family and your future. Thank you very much. Good evening. Harikishna, let me start by thanking you for such a deep knowledge, vast experience, and your work ethics, and your commitment and caring to this work. I think as much as we care about the temple, we all care about you also. So, both the speakers for
own experience of this temple, your dedicated service, and how it has helped the temple and all the community around it really to the spiritual experience that you are entitled to, and you believe you are entitled to because of you. You are such a stable presence of the temple, and we will miss you dearly. While we bid you farewell, we want to wish you all the best in the future endeavors. And like Mohan said, at some point in time, not too far future, hope you will consider coming back here. That will be a blessing for all of us. So till then, thank you and all the blessings and all the best. Pranams to Perumal, Namaskaram to Mama, good evening, and pranams to all the devotees here, including present and former trustees. We all know about the temple and about the priest, but many of you may not be knowing that our temple has got its own uniqueness in many things. One of that, starting from simple thing, is the year after Dukbar Vijayam, we had the Rajagopura. And our temple was the first temple which started the Dhanurmasa Puja. We still remember how Prasad Rao Garu gave approval after checking into all the pros and cons for somebody to come here at 5 o'clock, thanks to Gopalachari Mama, that's her name, right? Gopalachari Mama. And then after Gopalachari Mama left, when Tatachari Mama, first Tatachari Mama. After Tatachari Mama left, when Gopalachari Mama came, Prasad Rao Garu passed over, saying that how we did the Dhanurmasa Puja. It looks like yesterday, when Tatachari Mama came, Lakshmana Mama and all, and when he took over, he kept on raising the bars. We all know that our temple is as famous as the Dhanurmasa Puja and also the Prasadams. Gopalachari Mama was the one who brought the little changes, but Harishima Mama brought lot of changes. And everybody said that Mama wanted to come back. Before we go into that, we all know, at least some people know, in what circumstances he was living. Perumal gave that also an opportunity for him. To my knowledge, to everybody's knowledge, none of the temples had that opportunity. Meaning, not sent out by the management, not going for their own prosperity. So he made, Perumal made an opportunity for him to set up that also. And as Chairman mentioned and others mentioned, if he comes back, that may be a blacklist on his part that he has not paid the priest. So in my opinion, Perumal and Krishna is calling you somewhere else to show your talents. Starting from high-tech. You know high-tech. How many of us know about the high-tech? So many people still know the high-tech. Mama made the computer, the laptop and all, and that happened. So, for various reasons, for our people to know about the talents of the other priest, or his talents to be shown somewhere else, so that is why he is going. Let us see. It will take about 20-30 years to know what has happened, like it has happened in many of the temples around us. So we should not, sorry to say, Prasad Rao Garu, we should not say that it is a sad story, sad day. It is. But Perumal will make him very much happy and do all of us, because that is our Perumal. Our Perumal's power, we know that how it is. So I will stop here with that. We wish them along, we all join together and pray to Perumal, wishing you and your family all beautiful success in all your new endeavors. Thank you. Krishna is a very
online education and computer knowledge, computer skills. And besides that, he has a very good commitment, devotion. It's all including that. You don't get anything like that. Including all this, it is important. So, because of the Vedic knowledge, the way he conducted pujas or performs pujas is very different. For example, Dhanurmas puja goes on for 1 month. For Dhanu Sankraman to Makara Sankraman. 1 month puja he conducts very unique. And for every 30 pastimes, for every pastime at the end of the day, he used to explain the meaning of the pastime. He used to he got the emotion for each and pastime, each every pastime. He is so dedicated, devoted, and like that, end of the day, at the end of 30 days, we used to conduct this Goda Kalyan. Unique, that is the unique part. Always we used to explain the meaning of each person and next we are all everyone will feel that as if we are in Gokulam and Gopika and Sri Krishna Bhagavan, he is somewhere in our temple. It was like that he used to explain. That was very unique. Next, if you go to Yugadi, Vasanta Navaratri. Nobody, Vasanta Navaratri from Yugadi to Sriramavami. Sundarkana Parayana is very unique. Because Sundarkana Parayana or Devakanda Parayana, because they are very good positive energy creates for the temple and all our devotees. That is the reason that Parayana, Sundarkana Parayana, or Veda Parayana, or Devakanda Parayana, even if there is all good for the temple. They all during Brahmosams he came and introduced that Devakanda Parayana 9 days. He came and asked me, we have to start, sir. I told him, let us call Pundiga. Let him lead it. I called Pundiga Vijayaraghavan. He came and he conducted, and all 9 days, Devakanda Parayana, 4,000 plus pastimes, they used to recite. Still going strong. There are several things that is Brahmosams. This is Dhanurmas Puja. Dhanurmas 30 days, every day is unique. I told you already. That is how he is always, and we used to get calendars and panchams from India. We are struggling. And at one point, Panchangam came this year Panchangam came with changing the year, last year Panchangam. So at that point, I asked Krishna Garu and Sarma Garu, can you please try to prepare Panchangam in our temple? So sir, if you are going to permit us, I am going to do that. We are going to do that. And calendar, prior calendar. We used to get calendar from India. We used to struggle. I struggled for 1 month, 1 year. Then I asked Krishna Garu, can you please
take care of it. He said, sir, you say that I will travel. We have we have our own calendar, temple calendar, own temple panchanga. He is responsible for that. With the help of course, Samagara. There are all unique qualities. You see, commitment is important. Without commitment and devotion, nobody can do that anything. He has all these qualities. So, that is why I asked Krishna, wherever he is, I will be blessed, be happy, and good evening, everyone. You know, technically, we are calling it as a farewell ceremony for Hare Krishna Garu. We call it as a 30-minute celebration of Hare Krishna Garu's celebration of My association with Hare Krishna Garu goes back to 2011. It was the same year that he joined this organization. I was the time secretary at that year. During Pavitropatsavam time, all the senior officers happened to be out of town or out of country. No one was available. So even with the junior officer, so I was going to sit at the Pavitropatsavam and Hare Krishna performed for Pavitropatsavam that day, all the homes and everything. That was my first interaction with him. Since then, we had a very good relationship and good working relationship all these years. None of us are happy to see him leaving, but it is what it is. We have to accept the facts and we will move on those things. Just want to tell a couple of things. I'll just make it very brief. Most of us, this temple is known outside the world as Bridgewater Temple. That is what everyone is known. But few people in the temple in Sankalpa and everything, we call it Setu. But that name was given to this temple by Hare Krishna in 2017 when I was a chairman. It happened to be the Silver Jubilee celebrations at the year. I requested him to do something. So he wrote a nice poem on the temple, a nice thing. In that one, he called Bridgewater Temple as Setu Tirtha. Bridge means Setu, water means Tirtha. That's how we came up with the name of Setu Tirtha. And that became a household name for us right now, yes, since then. So it's called as Setu Tirtha. Thank you, sir. Thank you very much. And just want to stress is the importance of any person, be it is a family member, or an employee, or a friend. You see their importance when they stand for you when you need them. During the time of COVID, we were in a very difficult situation, kind of a crisis. We were short of peace, and it was very difficult for us to manage the temple. And he never backed out of that. I know several temples in this area, around the country, they were closed actually. We were one of the few temples that were never closed. Thanks to Hare Krishna Garu and all the other priests who supported him at that time. That's the very important thing. That is one side of the aspect. Other important thing is that was the time we started live streaming on a regular basis. All the priests here there are very qualified priests. They are as good as Hare Krishna Garu. I don't have any questions about it. But so one of the unique qualifications of Hare Krishna Garu is when we want to do the live stream, and he's not a techie, he's not a computer engineer, he's not a IT guy, but he learned everything to people like Hanumantarao or Venkat. These people, they sat down with him and taught him a couple of 2-3 hours, and the rest is history. Till then, we never look back, and we never stop for one day because of any technical problem for any of the
live stream here. Thank you very much, Mr. And that really helped the temple in those days. A lot of people that could not come to the temple, especially elderly people who couldn't dare to venture out to come to the temple. So they all used to watch all the religious show on live stream, and he was one of the main persons who made that happen, who made it possible. Another person, I must remember at this time, is Hanumantrao Garu, who is no longer with us. God bless his soul. Another, the most important thing, wherever you go, we wish you all the best. We want you to enjoy your work. You will be an asset to whichever organization you are going. I want you to be happy. Your kids, Saket is there, Renata is going to college. We wish you all the best. One selfish request. I would like to see you come back here in 2025. So that's my request. Thank you very much. Any ladies, they want to talk. Want to talk? Want to talk? Any ladies? Anybody? 2 minutes if anybody wants to say a few words, it's fine. And then please also. You can speak in Telugu, even though I don't understand it. Good evening, everybody. I should say this is a very sad day for me. I am not such a religious person, but when I see him performing the pujas, I feel nobody like him. His voice, his stature, his walk, everything counts. Especially the Sudarshan Home, I think I will never forget it. Personally, I feel we are losing a very good priest. I don't mean the other priests are not good, but the care he takes whenever required, that is what is important for our organization. We need a priest. We need help with immigration. We need help with the computer services, anything, even simple things. When Sharma Garu is not there, he gets a pet certificates. That oneness for the temple. I don't know how many days we will take to get a person like him for our temple. I wish him all the best, his family, and I pray God that we will get him back. Thank you. Good evening, everyone. The moment Hari Krishna Garu started performing Brahmosavams, that's when I have started regularly coming every day, not even missing, and we even postponed our period because of that. Like whenever, every single day, they recite all the slogans, all the Divya Prabandhan slogans, and depending on the day's particular thing going on, he will sing like beautiful songs. Like we can't even explain how blessed we are to have your affiliation. And the way he explains everything, that makes people, sit for a while and listen to you. Especially during Brahmotsavam. I love the story that he recites about Brahmotsavam Day. Yeah, Tirumangai Alvar story. That's one of my favorite. And many other things, like him explaining the Panchanga Shravanam. His Panchanga Shravanam is also good. Like why we should recite Sankalpam every day. What is the meaning of reciting Sankalpam? And one day, like I got the Panchangam, so I was leaving the temple, then I saw him, then he was explaining it nicely. So
It's like anything you go, you will get an answer from him. And we are really going to miss your beautiful voice, Krishna. All those songs, and every other thing you performed at temple is like a blessing for all of us. We all are going to miss you. అంతేనా? నమస్కారం హరికృష్ణ గారు. తెలుగులో మాట్లాడతాను కొంచెం. హరికృష్ణ గారితో నాకు రిలీజియస్గా అంత పరిచయం లేదు. ఆగస్ట్ కానీ వచ్చినంత పూజ కానీ నేను లేదు. బట్ గత 4 ఏళ్ళగా ఫెసిలిటీస్ కమిటీ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు హీ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇందాక ఆయన చెప్తున్నారు సార్, ఇట్స్ నాట్ మై జాబ్ అనే టైప్ సార్ ఆయన. ఇట్స్ నాట్ మై జాబ్. కాబట్టి కొత్తగా వచ్చారనుకోండి, వీల్స్ పోయర్ డ్రింక్స్ ఆఫ్ టవల్స్, బూట్స్, షూస్ కృష్ణ గారు మీరు ఏమైనా చేస్తారంటే he used to take all the praise. Sometimes he even goes to the airport, bring them up. And sometimes he calls Sir Srinivas Garintlo, his Chilpai sir. He took upon himself to all those things. So I used to manage everything. He used to manage himself through all the facilities. So I'll take care of all the priests, regardless of who they are. He has been doing it. And I think all the priests, I'm telling you, you will miss him because he is the guy who is helping you. Everything is taken care of. హరికృష్ణ గారికి ఒక యూనిక్ క్వాలిటీ ఉంది. అదేంటంటే ఆయన శాస్త్రాలు తెలుసు బ్రహ్మాండంగా. నిద్రలోనే చెప్పేయగలరు సార్ ఏ పూరి పండుగ. కానీ ఆయన అక్కడ ఆగలరు. He didn't stop even today. He always wants to learn something new. If you ask him to become an astro scientist tomorrow, he will say, yes sir, I will try. He will not say, oh, that is difficult for me, that's difficult. No, he will not say that. He will say, he will try to learn. Okay, fine, I know my Shastra, but I can also learn English, I can learn computers, I can do anything I want to, as long as I have the interest. That's the only unique quality I found in him. That is very good quality, sir. Nobody can stop you as long as you keep that quality. Okay, somebody got ఆయన మనకు చేసిన సేవ ఒక వరల్డ్లో అమోఘం. రంగాచార్య గారు. జయ శ్రీనారాయణ. నేను హిందీ సంతగా రాదు, తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. హరికృష్ణయ్య నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు. అది కాకుండా కూడా అన్నయ్య ఎంత విజ్ఞానంలో ఎంత శాస్త్రం తెలిసిన వారు అని పెద్దలందరూ కూడా చెప్పారు. అది అన్నయ్యది. అది కాకుండా కూడా అన్నయ్య పర్సనల్గా ఏదైనా ఒక ఆపద వచ్చింది అని చెప్పి ఇంత అర్ధరాత్రి తలుపు కొట్టి అన్నయ్య నాకు సహాయం కావాలి అంటే వెనక ముందు చూడకుండా కూడా వాళ్ళ గురించి వెళ్ళారు. అతను శత్రువే కావచ్చు, అతను అతని మాట వినకపోవచ్చు, అతను ఎవరైనా కావచ్చు, అతని గురించి అతను తెలియకపోవచ్చు. అలాగా సహాయపడే ఒక మంచి గుణం ఉన్న వారు. దానికి తగ్గట్టుగా వారి శ్రీమతి గారు ఎంత వారి దగ్గరికి వెళ్ళినా వారి ఇంటికి వచ్చిన వారి నిండా భోజనం పెట్టి వారిని ఆదరించేవారు. ఇది వారిలో ఒక మంచి గుణం. ఇంకోటి, ఇక్కడికి వచ్చే వారందరూ కూడా స్వాములు, వారికి చదువు ఉంది, వారికి నిజంగా కాయలు ఉన్నట్లయితే వారిని చదువుకున్న వాళ్ళు ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి, ముందు ఇంకో మెట్టుకి వాళ్ళని పైకి తీసుకురావాలి అనే ఒక అభిలాష కలిగిన వాళ్ళు. నాలాగా ఎంతోమంది అసలు అమెరికా కాకుండా విమానం ఎక్కిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అసలు ఆ ప్రపంచం వేరు, మా ప్రపంచం వేరు అనేటట్టు మేము వేదం చదువుకున్నాం. ఒక వేద విజ్ఞానం వరకు మాది వరకే ఒక దేవాలయము మా కమ్యూనిటీ మా సర్క్యులేషన్లోనే ఉండేవాళ్ళు. ఎక్కడికి పోయినా మా గురువారు మాతో పాటుగానే పోవాలి. అలాంటిది మాలాంటి వాళ్ళకి ఎంతోమంది చదువు ఉండి టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, ముందు చూపించాలి, వీళ్ళు ఇంకా
ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళాలి అని కలిగిన వారు, అలాగా ఉండి చేసిన వారు ఇంతకాలం ఆ శ్రీనివాసుల సేవలో చేశారు. అందులో చేయక కూడా ఇంతకాలం అంటే ఒక పుష్కరం నుంచి ఇంకో పుష్కరం వరకు చేయడం అనేది కూడా ఒక మండల దీక్ష అని మామూలుగా మనకి అయ్యప్ప స్వాములు ఎలా చేస్తారు, అది ఒక ఎత్తు అయితే పుష్కరం నుంచి ఒక పుష్కరం వరకు చేసే ఆ పుష్కర ప్రభావం మొత్తం కూడా ఆ స్థానాచారిగా ఉండి ఆ పుష్కరాన్ని నిర్వహించి చివరికి అవబోధ స్నానం చేస్తే అటువంటి వారికి ఎంతో అంటే మామూలుగా 108 గాయత్రి చేస్తేనే నేను ఒక మాట చెప్తాను అది ఫలిస్తుంది అని సహజ సిద్ధంగా ఒక మంత్రి ఒక ప్రభావం ఉంటుంది. అలాగా ఇలాంటి వారు ఒక పుష్కర కాలం నుంచి మరొక పుష్కర కాలం వరకు ప్రయాణం చేసి ఆ పుష్కరాన్ని సమాప్తి చేసిన వారికి ఎంతో వాగ్దాట్యాన్ని కాదు, దృఢ సంకల్పం అలా ఉండి వారు అనుకున్నది వారి నోటి ద్వారా ఏది చెప్తే అది తప్పగా నెరవేరుతుంది అని నేను చెప్పడం కాదు, శాస్త్రమే చెప్పింది. అటువంటి విజ్ఞానవంతులు ఉన్న అనేవారు మాకు అన్నయ్యగా దొరకడం నాకు చాలా అదృష్టం. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వారు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోవడం నాలాంటి వారికి చాలా బాధగా ఉంది. ఇందుకు నేను ఏదో చాలా చెప్పాలని కానీ ఏం చెప్పాలో కూడా అర్థం కావట్లేదు. ఆశ్రమంలో చిన్నప్పుడు నేను చదువుకునేటప్పుడు అన్నయ్య 7th చదువుకొని మా ఆశ్రమానికి వచ్చారు. అప్పుడు అన్నయ్య బయట 7th క్లాస్ చదువుతుంది. ఆ సమయంలో మాకు ఆరాధన జరుగుతుంది. మాతో పాటుగా వచ్చి ఒక కారు వెళ్ళిపోతుంటే దాని స్పీడ్ ఒక కారు ఓవర్టేక్ చేసినట్టుగా మమ్మల్ని నుంచి వారు అంటే మాకు ఒక 2 నెలల్లో జరిగే పాఠాన్ని వారు 15 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేసి మా పై బ్యాచ్ అంటే ఉత్సవ ప్రకారం బ్యాచ్కి వెళ్ళినవారు. అక్కడ నుంచి వారు చదువుకోవడానికి జరిగింది. దాంతో పాటుగా సహజ సిద్ధంగా తెలుగు పండితులు వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు, అది కాకుండా కూడా వంశ ప్రపారంలో వారి జ్యోతిష్యం కూడా ఉంది. ఆ 2 ఉండటం వల్ల అది అటు చేయగలుగుతున్నారు, ఇది చేయగలుగుతున్నారు. అటువంటి పెద్దలు మన సన్నిధి నుంచి పోవటం మనకు చాలా అదృష్టం. ఎక్కడికైతే వెళ్తున్నారో వారికి అదృష్టం, అది చెప్తున్నాం. తప్పగా మాట్లాడే క్షమిస్తాం. Jai Shri many people recollected lot of memories about Hare Krishna Acharya Garu. I'll be failing in my duty if I don't recollect a few of them. On behalf of our Gurukulam, where we teach children and adults shloka classes, Hare Krishna Acharya Garu spends hours and hours correcting our pronunciation, coming up with the syllabus. I went and asked him, I want to teach Aditya Hridaya Stotram. He will spend many hours after 10 hours. He will correct my pronunciations when I send him the recording. He will tell me what to add, what not to add, how to teach all the and Dinacharya shlokas. He gives the entire syllabus. He tells these are the shlokas that children need to learn. So he helps in many ways. He guides us, and all the programs for children's education have been happening. Many thanks to him. On behalf of many people here who have enjoyed this Abhishekam, I would say I will definitely miss the way he puts the Trinamam to Bhagavan, and then he'll come back, he will see, he will adjust, he will do it like as if we are decorating our own children. He will take that, so we will so much miss it. May Bhagavan help us. Jai Shri Manarayana. Hi,
I'm speaking on behalf of the volunteers. I probably meet him every day, and I always learn from him everything that I know about it. And I used to talk to him. You are always good, and then I always add sometimes. So he used to tell me, when you are going to visit there sometimes. Well, I like to do it today. You are always good. Is good. You are just too much good. You are my guru. You have given me all the knowledge. I cannot believe that you are going. Please come back when you come. Thank you very much for all the things. I would like the chairman to state Hare Krishna Jai. అదేంటి ఆయన్ని చూస్తూ నాకు చేశారు. These are some of the remembrances that people wrote to Krishna. Before I give Krishna a few words, I personally just want to bring it to, I mean, most of you must have seen this one. When I see the Abhishekam decoration, she was telling just now, and then I remember. See, the way after he gave Abhishek to Swami, you know, after the Paspu meal, and he will take the flower and then clean, you know, such a way that he thinks that Swami will get hurt. So carefully he will take out the Swami's eyes, he cleans. I feel so that he really sees Swami there, and that is how he treats. I have seen very, very delicate things, many of them that he does it as if the Swami is sitting there and the Swami is there. I mean, we all believe, but he actually sees Swami there. Thank you very much, Krishna. Please say a few words. If you don't mind, I will sit and speak some words. And do in my native language, Telugu. Of course, I will explain to Tamil people in Tamil. Whoever understand Hindi people, I will translate in Hindi. Apadamapahataram sakaram sarvasampadam Lokabhiramam Sriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి, నాకు చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్పిన గురువులకి, నాతోటి జీవితాన్ని పంచుకున్నటువంటి నా ధర్మపత్నికి, వారందరి సమక్షంలో భగవంతుడికి నమస్కారం చేస్తూ, ఇప్పటిదాకా మాట్లాడిన వారందరూ చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుని శ్రీచరణాలకు సమర్పిస్తూ,
నాకు తెలిసింది మాత్రమే నేను చేశాను. నేనేమి గొప్పగా చేయలేదు. నాకు నా గురువును నేర్పినటువంటి విద్యని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఫాలో అయ్యాను. భగవంతుడు రాయి కాదండి, ఆయన ఏదో నల్లరాయి, ఇక్కడ ఏమి శాస్త్రాలు సంప్రదాయాలు అవసరం లేదులే. మనకి ఇండియా అని కర్మభూమి అంటాం, దీన్ని యోగ భూమి అంటాం. కర్మభూమిలో అయితే మనం శాస్త్రాలు సంప్రదాయాలు ఇవన్నీ పాటించాలి, కానీ ఇక్కడ అవసరం లేదు అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. కానీ మరి మొట్టమొదటి బ్యాచ్ మేము నేర్చుకునేటప్పుడు జగన్ఘాట్లో ఇంచుమించుగా మొదటి బ్యాచ్ మాది. ఎక్కువగా గురువు గారితో ఇంటరాక్షన్ ఉన్నటువంటి బ్యాచ్ మాది. అందుకని ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా కూలంకషంగా క్లియర్గా నేర్చుకున్న వాళ్ళం కనుక అది మా మస్తిష్కాల్లో అలా నిక్షిప్తమైపోయి ఉన్నాయి. అది అలా చేయకపోతే భగవంతుడికి నచ్చదు. భగవంతుడికి నచ్చకపోతే మనం చేసేటువంటి పూజ భగవంతుడి దాకా చేరదు. ముఖ్యంగా ప్రీస్ట్ అంటే ఏంటండి? అనుసంధానకర్త, డెవోటీకి అండ్ భగవంతుడికి మధ్యలో. మీరు సంకల్పం మాకు ఇచ్చేస్తే మీ పని అయిపోయింది. ఇక దాన్ని కనుక మేము సరిగ్గా నిర్వహించలేదనుకోండి, అది మాకే ఎదురు దెబ్బ తగిలేలా చేస్తుంది. ఇది మేము నేర్చుకున్నది. ఇదేదో యాక్ట్ చేస్తే వచ్చేది కాదు. చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు, నేను సుదర్శన హోమం చేసేటప్పుడు కానీ, లేకపోతే నేను ఏదైనా స్వామి కైంకర్యం చేసేటప్పుడు కానీ కొంచెం ఇమ్మర్స్ అయ్యి ఎమోషన్ అయితే వీడేదో యాక్టింగ్ చేస్తున్నాడా అనుకునేటువంటి మహానుభావులు కూడా ఉన్నారు, నేను చూశాను. కానీ అది అలా యాక్ట్ చేస్తే వచ్చేటువంటిది అని నేను అనుకోను. ఇక నేర్చుకున్నది చేయడం, దాన్ని యథావిధిగా నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది కూడా మాకు మా గురువు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ, వారు ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వచనం. ఇక ఈ ఆలయంతో నాకు 30 ఏళ్ల సర్వీస్ ఉంది. ఇప్పటిదాకా 30 ఇయర్ ఇండస్ట్రియల్గా 30 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఈ సేవలు చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ 30 ఇయర్స్లో నేను ఎన్నో ఆలయాలను చూశాను, ఎన్నో ప్రతిష్టలు చేశాను, ఎన్నో రకాలైనటువంటి కుంభాభిషేకాలు నిర్వహించి ఉన్నాను. ఇక్కడ చేసినటువంటి కుంభాభిషేకం నాకు ఒక స్పెషల్ అని ఎందుకంటున్నానంటే, మనకి శాస్త్రంలో ఒక విషయం ఉంది. ఏమంటే, ఎక్కడైతే 12 సంవత్సరాల పాటు స్వామి నిత్య కైంకర్యం చేస్తూ అదే ఆలయానికి కుంభాభిషేకం నిర్వహిస్తే యజ్ఞాచార్యగా ఉండి, అది ఒక చాలా విశిష్టమైనటువంటి గుర్తింపు అన్నమాట. అది నేను ఇక్కడ పొందగలిగాను స్వామివారి అనుగ్రహ విశేషించాను. ఒక చిన్న కరెక్షన్ ఏంటంటే, నేను 2011 కుంభాభిషేకానికి రాలేదండి. నిజానికి నా వీసా ఏదో మండల దీక్ష అన్నట్టుగా 40 రోజులు హోల్డ్లో పెట్టాను. నిజానికి నేను దానికే రావాలి, కానీ 40 రోజులు హోల్డ్లో ఉంచడం వల్ల నేను కుంభాభిషేకం అయిన ఒక 4 రోజులకు వచ్చాను. అది కూడా స్వామి నిర్ణయమే అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే కుంభాభిషేకానికి వచ్చి ఉంటే నేను నిత్య సేవ చేసిన వాళ్ళు కౌంట్ అవ్వరు కదా. అందుకని స్వామి నిర్ణయం కుంభాభిషేకం అయ్యాక రప్పించాలి నన్ను. ఆ స్వామివారి అనుగ్రహం నిజంగా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే,
98లో నా ప్రతిష్టకి నాకు అవకాశం వచ్చింది. నా దగ్గర అప్పటికి పాస్పోర్ట్ లేకపోవడం వల్ల నేను రాలేకపోయాను. అదే ఆలయానికి మళ్ళీ ప్రతిష్టా సంవత్సరం అంటే 12 సంవత్సరాలు తిరిగేసరికి భగవంతుడి యొక్క నిర్ణయంతో ఇదే ఆలయానికి మళ్ళీ అవకాశం రావడం భగవంతుడి యొక్క లీల. 12 సంవత్సరాల పాటు నిరాటంకంగా స్వామి సేవ చేస్తూ దానికి కుంభాభిషేకం నిర్వహించేటువంటి అర్హత రావడం, నిర్వహించగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని భగవంతుడు నా తల్లిదండ్రులు కల్పించడం నిజంగా నా పూర్వజన్మ సుకృతం. ఈ స్వామితో నాకు ఒక చాలా చాలా అటాచ్మెంట్ దేనికి అంటే, ఎక్కువసార్లు స్వామిని చాలా చాలా దగ్గరగా చూడటం. ఈనాటికి నేను అభిషేకం చేస్తుంటే నా చేతులు వణుకుతాయండి. ఏమన్నా పొరపాటు జరుగుతుంది, ఎంత ఏదో మీ మెప్పుకోల కోసం చెప్పట్ల. అంటే నేను చేసేటువంటి విధానంలో ఏమైనా స్వామికి నొప్పి కలుగుతుందేమో, అండ్ ఇక్కడ చూసినటువంటి సుందర స్వరూపాన్ని నేను ఎన్నో ఆలయాల ప్రతిష్టలు చేశాను, ఎన్నో కుంభాభిషేకాలకి, ఎన్నో టెంపుల్స్కి వెళ్ళాను. కానీ ఇంతటి సౌందర్యమూర్తిని మళ్ళీ అయోధ్య బాలరాముడిలోనే చూస్తాం. అయోధ్య బాలరాముడి యొక్క విగ్రహాన్ని నిశితంగా పరిశీలిస్తే మన స్వామికి ఆయన చంటి పిల్లాడేమో అన్నట్టు ఉంటారన్నమాట. సో ఇన్ని సంవత్సరాల పాటు శాస్త్రపరంగా నన్ను అడిగిన వాటికి నేను ఇచ్చినటువంటి సమాధానాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని దాని ప్రకారంగా శాస్త్ర ప్రకారంగా కొన్నిటిని సంప్రదాయం పరంగా కొన్నిటిని మనం మార్చుకుని దానికి సహకరించినటువంటి చైర్మన్లు కానివ్వండి, రిలీజియస్ చైర్మన్లు కానివ్వండి, మిగతా కమిటీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చెప్తూ ఉన్నాను. ఇక పంచాంగం విషయానికి వస్తే, ఇందాక సార్ చెప్పినట్టుగా నాకు ఆంజనేయ శర్మ గారికి కూడా అది ఒక మానస పుత్రిక. దానికి మేము ఎన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడిపానో పర్సనల్గా నాకు తెలుసు. అండ్ శర్మ గారికి మా ఇద్దరి మధ్య ఈ 2015లో మేము ప్రారంభించాం. ఇంచుమించుగా 10 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 2011 నుంచి 15 మధ్యలో మా ఇద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి స్నేహం ఒక ఎత్తు అయితే, 15 నుంచి నేటి వరకు ఉన్నటువంటి స్నేహం మరొక ఎత్తు. పంచాంగం నిజంగానే మొట్టమొదటి సంవత్సరం పంచాంగం రావడానికి పురిటి నొప్పులు ఎన్నో పడ్డాం. భగవంతుడి సహకారంతో అసలు ఏం చేయాలి, మేమైతే ఇందాక చెప్పినట్టుగా నాకు ఏది రాదు చెయ్యను అని చెప్పడం మా నాన్నగారు కానీ మా అమ్మగారు కానీ ఆ సంస్కారం నేర్పడ. ఏదైనా కానీ నీకు వచ్చని చెప్పు, దాని గురించి నువ్వు పోరాడు, తెలుసుకో, ఎలాగో అలాగా అనే నాకు ఆ సంస్కారాన్ని నేర్పారు. కనుక నాయుడు గారు అడిగినప్పుడు కూడా లేదండి నాకు తెలియదండి నాకు రాదండి అని నేను చెప్పలేకపోయాను. వంశపారంపర్యంగా నేర్చుకునేటువంటి జ్యోతిష్యం వేరు, సిద్ధాంత భాగం వేరు, దాని క్యాలిక్యులేషన్స్ వేరు. సో ఒక్కొక్కసారి ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే ఎప్పుడు కూడా నేను ఇక్కడి నుంచి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రశాంతమైన మనస్సు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే చేయగలిగేటువంటిది ఆ కార్యక్రమం. ఇప్పుడంటే నల్లేరు మీద నడకలా సాగుతోంది పంచాంగ నిర్వహణ అంతా కూడా చాలామంది సహకారంతో. కానీ మొదటి సంవత్సరం ఎక్కడ ఈ రోజుకి ఇక్కడికి ఆపుదాం అనేటట్టు ఉండదండి. పంచాంగం చేసేటప్పుడు రేపటికి కంటిన్యూటీ ఉంటేనే ఈరోజు ఆపాలి. ఒకసారి ఈరోజు 9ంటికి రాత్రి స్టార్ట్ చేసినటువంటి పంచాంగం తెల్లవారుజామున నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్
7:30 దాకా చేసి అప్పటికి ఆపి స్నానం చేసి గుడికి వచ్చిన రోజులు ఓపల్లో. ఇదంతా కూడా కేవలం ఈ సంస్థ మనల్ని ఇక్కడికి పిలిచింది. ఈ సంస్థ ఉంది కనుక మనం ఇక్కడికి రాగలిగాం. ఈ స్వామి యొక్క అనుగ్రహం ఉంది కనుక మనం ఇక్కడికి వచ్చి మన సేవ చేయగలుగుతున్నాం అనేటువంటిది ఒక్కటే మా మనస్సులో పెట్టుకొని, మా ఇద్దరి మనస్సులో పెట్టుకొని, అసలు ఏం చేయాలో తెలియదు, ఎలా రాయాలో తెలియదు, ఎలా మొదలు పెట్టాలో తెలియదు. నాకు వెబ్ బ్రౌజింగ్ చాలా ఇష్టమైనటువంటిది అన్నమాట. ఒకసారి ఇలాగే గూగుల్ తల్లిని ఏవేవో కొట్టు వెతుకుతుంటే పంచాంగ పీఠిక లేఖన ప్రక్రియ అనేటువంటి ఒక పుస్తకం దొరికింది. ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ ఇక్కడికి షిప్పింగ్ లేదు, ఇండియాకి మా ఇంటికి షిప్ చేయించి 2 పుస్తకాలని కరెక్ట్గా ఎందుకో భగవద్ నిర్ణయం ఏమో 2 ఉన్నాయి అవైలబుల్లో. 2 పుస్తకాలు కొనేసి ఒక్కొక్క పుస్తకం సుమారుగా 8,000 ఇండియన్ రూపీస్లో మా అన్నయ్యకి పంపించి, మా అన్నయ్యని దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా మాకు పోస్ట్ చేయమని దాన్ని తెప్పించుకొని అప్పుడు ఓంకార ప్రథమంతో ప్రారంభించామన్నమాట. అందుకని ఆ పురిటి నొప్పులు ఎన్నో పడ్డామనేటువంటి మాట పాడటం జరిగింది. బట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దాన్ని మేము ప్రింటింగ్గా వచ్చి మా చేతుల్లో పట్టుకున్నప్పుడు వచ్చిన ఆనందం ఐ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ఇవన్నీ ఎందుకు చేసాం అంటే మాకు వచ్చేటువంటి, మాకు కొత్తగా రావాల్సిన పేరు ఏమో అవసరం లేదు. మేము చదువుకున్నందుకు మాకేదో పేరు ఉంది. నాకైనా శర్మ గారికైనా ఆయనకు ఉన్నటువంటి డిగ్రీలు ఇక్కడ ఎవరికీ లేదు. ఇక్కడ ఏదో టికెట్స్ ఇస్తున్నారు కదా అని మనం ఆయన్ని, కానీ ఆయన యొక్క నాలెడ్జ్ కానివ్వండి, ఆయన యొక్క ఇదే అసలు కొలవరైనటువంటిది అన్నమాట. అది మేము చేతిలో పట్టుకున్నప్పుడు మేము ఫీల్ అయినటువంటి ఆ హ్యాపీనెస్ ముందు నాకు ఇంకే ఏదైనా సరే చాలా చిన్నగానే కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అంతటి కష్టాలు పడి దాని మీద కూడా చాలా చాలా అవాకులు చెవాకులు పేలిన వాళ్ళు ఉన్నారు మేము అది చేసేటప్పుడు. బట్ మేము అవన్నీ పట్టించుకోకుండా మాకు ముందున్నటువంటి ఆ గోల్ని రీచ్ అవ్వడం మీదనే మా యొక్క దృష్టి పెట్టి దాన్ని ఈ రోజున HPCS నుంచి ఆ పంచాంగం మనం ఫస్ట్ ఇయర్ యూఎస్లో ఉన్న టెంపుల్స్ అందరికీ పంపించాం. ఇట్స్ ఎ వెరీ ప్రౌడ్ మూమెంట్ టు అవర్ టెంపుల్ ఆల్సో. ఇదంతా కూడా చేశామంటే కేవలం స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహం తప్ప మా యొక్క గొప్పతనం కాదు. ఈరోజు ఇలాంటి రోజు వస్తుంది అనుకున్నాను, కానీ ఇంత తొందరగా వస్తుంది అనుకోలేదు నేను కూడా. కానీ అనుకున్నామని జరగవు అన్ని, అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని. అందుకోసం ఇదేదో ఒక నూతన అధ్యాయానికి శ్రీకారమేమో నా జీవితంలో, నాకు తెలియదు. బట్ ఎప్పుడైనా కానీ మనం ఆ సంస్థలో మనం నిర్వహించలేము అన్నప్పుడు నేనే దూరం జరుగుతాను తప్ప అక్కడే పట్టుకుని పాకులాడే మనస్తత్వం కాకపోవడం కూడా నా యొక్క మరి దురదృష్టమేమో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాల్సి రావడం. కానీ దాని దురదృష్టం కంటే కూడా అదృష్టంగానే భావిస్తాను. ఇది ఇంకొక మంచికి దారి తీస్తుంది అనేటువంటి ప్రగాఢమైనటువంటి నమ్మకం, విశ్వాసంతో ఈ స్టెప్ వేయవలసి వచ్చింది. ఇక్కడ స్వామికి చాలా 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 మహిమ ఉంది. పర్సనల్గా నేను చెప్తున్నాను, అంటే ఎక్కడైనా కానీ ఉంటుంది ప్రతిష్ఠిత మూర్తులకి. ఇక్కడ నేను పర్సనల్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఎంతో మంది 8 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు 15 ఏళ్ళు అయినా కానీ సంతానం లేని వారికి మన ఆలయంలో మన స్వామి అనుగ్రహంతో గరుడ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించిన తర్వాత
100 మంది పైగానే ఉంటారండి ఈ 10 ఏళ్లలో, ఈ 13 ఏళ్లలో. ఇదంతా కూడా స్వామికి అంతటి ఆ శక్తి అదంతా కూడా వచ్చింది అంటే జరుగుతున్నటువంటి పూజల వల్ల శాస్త్ర ప్రకారంగా జరుగుతున్నటువంటి పూజల వల్ల వస్తుంది. అందుకనే కుంభాభిషేకం ముందు కూడా 40 రోజుల పాటు మండల దీక్షతోటి ఆ అక్షర జపం చేయడం కూడా కారణం అదే. అటువంటి మహాత్మ్యం కలిగినటువంటి స్వామి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మీరు చూసుకుంటారు అని చెప్పి నేను చాలా చిన్నపిల్లవాడు చెప్తున్నాను. కుంభాభిషేకం అయిన తర్వాత 12 ఏళ్ల వరకు 12 ఏళ్ల పిల్లవాడిగా పెరుగుతాడు. అందుకని ఇప్పుడు ఇంకా మొదటి సంవత్సరంలో ఉన్నాడు స్వామి. సంవత్సరం పిల్లవాడిని ఎలా చూసుకోవాలో మీకు తెలుసు. చాలా మంది తల్లులు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఈ రకమైన పరిస్థితుల్లో వెళ్ళాల్సి రావడం నిజంగా దురదృష్టం. స్వామి కైంకర్యానికి ఎప్పుడు వెనకడుగు వేసే మనస్తత్వం నాకు కాదు. కానీ నేను నా ప్రశాంత మనస్సుతో చేయగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా మీ యొక్క మనవిని నేను కాదను. పైన స్వామిని స్వామిలాగే చూడండి, పైకి ఇంకేమీ తీసుకురాకండి. నేను ఇంక వివరం చెప్పక్కర్లేదు. పైన భక్తి ప్రేమ మాత్రమే కావాలి స్వామికి. పైన ఇంకా ఏ విధమైనటువంటి మనస్పర్ధ రాకూడదు. అది అర్చకుల్లో అయినా భక్తుల్లో అయినా. నేను పడిన కష్టం, నేను వచ్చినప్పుడు నేను పడిన కష్టం కొత్తలో వచ్చిన వాళ్ళకి ఉంటాయి. ఎవరికైనా మీ అందరూ కూడా కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఎన్నో రకాలైనటువంటివి అనుభవించి ఉంటారు. అది నా తర్వాత వచ్చే వాళ్ళు పడకూడదు అనుకునే మనస్తత్వంతో నేను అది సహాయం కూడా అనను, అది నా బాధ్యతగా ఫీల్ అయి చేశాను. నా తోటి వారందరికీ కూడా అది నేను సహాయంగా ఫీల్ అవ్వను. ఎవరు ఎప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి పిలుపు పిలిచినా కానీ వెంటనే పలికేటువంటి దాన్ని నాకు నా తల్లిదండ్రులు నేర్పారు కనుక అలా చేశాను నేను. అంతే తప్ప నా గొప్పతనం ఏం లేదు. అది చేయలేకపోతే నేను వాళ్ళకి కొడుకుగా మనలేను కనుక ఆ రకంగా చేశాను. ఎవరో నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటారనో, ఎవరో నన్ను పొగుడుతారనో, ఎవరో రేపు నా దగ్గరికి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తారనో నేను చేయలే. ఇక్కడ చాలా మంది కేవలం ఒకే ఒక్క వాట్సాప్ మెసేజ్ తోటి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ని చూసి తీసుకున్నాను తప్ప ఇక్కడ ఎవరిని కూడా నేను నా తోటి వాడనో, నా ఫ్రెండ్ అనో, నా కుటుంబం నుంచనో, అలా ఈ 13 ఏళ్లలో 12 ఏళ్ల నుంచి నేను ఈ ఇంటర్వ్యూస్ నిర్వహిస్తున్నా. ఏనాడు కూడా నా సొంత వాడిని, వచ్చినవాడు నా సొంత వాడు అనుకున్నా తప్ప నా సొంత వాడిని ఏనాడు ఇక్కడ తెచ్చుకోవాలి. వాళ్ళు నన్ను అనుకుంటున్నారా లేదా అనేటువంటిది పక్కన పెడితే నేను ఈనాటికి అలాగే ఉన్నా. కొన్ని మనస్పర్ధ
కొన్నిసార్లు మనం తాడుని కూడా పాము అనుకునేటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి. కానీ మన జ్ఞానం అప్పుడే పనిచేయాలి. ఏమి పర్వాలేదు, నేనేమి మనస్సులో పెట్టుకునేటువంటి వ్యక్తిని కాదు, జాగ్రత్తగా చేసుకోండి. ముఖ్యంగా అర్చకులందరికీ నా యొక్క మనవి, ఆచారాన్ని సంప్రదాయాన్ని కాపాడండి. ఎక్కడున్నా మనం భగవంతుడనే అంటాం. అమెరికాలో ఉన్న ఆయన్ని ఇంకో పేరుతో పిలవం. అమెరికాకే ఆయన వచ్చాడు అంటే శాస్త్రం కూడా ఆయనతో పాటు ఉండేది, సంప్రదాయం ఆయనతో పాటు ఉండేది. ఆయన రకంగా వచ్చాడు కనుక మనం ప్రీస్ట్గా రాగలిగాం. ఇక్కడికి వచ్చాను కదా అని సూటు బూటు వేసుకుని పూజలు చేయట్లా, ఇంకా పంచగట్టునే చేస్తున్నాం. కాబట్టి దాన్ని కాపాడుకోండి. ఇప్పుడు చేయట్లేదు అనట్లేదు, అందరూ చక్కగా చేస్తున్నారు. అందరూ చాలా చక్కగా చదువుకున్న వాళ్ళు. కలిసిమెలిసి ఉండండి. మీకు వచ్చినటువంటిది బాధ్యత అని తెలుసుకోండి తప్ప అధికారం అని అనుకోకండి. స్వామివారికి సేవ చేయడమే బాధ్యత. ఎవరో ఒకరు ఒక లీడ్ చేయాలి కనుక ఆ పోస్ట్ తప్ప అదేదో మనకు అధికారం ఇచ్చారు, మనం అందరి మీద పెత్తనం చెలాయించడం అని అనుకోకండి దయచేసి. అలా అనుకుంటున్నారు అనట్లేదు. మళ్ళీ చక్కగా కలిసిమెలిసి చేసుకోండి. చాలామంది ఊహించినదే ఇది, చాలామంది కోరుకున్నదే ఇది మా అర్చకుల్లో కూడా. బట్ నాకు తెలియదు, నేను ఇంత తొందరగా ఇలా వెళ్ళవలసి వస్తుందని నేను అనుకోలేదు. కానీ ఏదైనా భగవన్ నిర్ణయమే అని పూర్తిగా నమ్మేటువంటి విశ్వాసం ఉన్నటువంటి వాడిని. 13 ఏళ్ళు కూడా నన్ను భరించినందుకు, నా విజయాలలో పాలు పంచుకున్నందుకు అందరికీ కూడా మరోసారి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ జై శ్రీనారాయణ. మాట్లాడతారా? తర్వాత ఎవరు వచ్చి కూడా కలవాలంటే హరికృష్ణ గారిని కలిసి వెళ్ళొచ్చు. నమస్కారం. సహాయం కాకపోతే చదవాలి నాకు ముందు కంప్యూటర్ తీసుకోవడం నాకు బాగోలేదు. నేను వెళ్ళాలి లేక ఆయన అనుకున్నాను. సరే నేను వెళ్ళాను ఎదుర్కొంటున్నాను కాబట్టి మంచి మిత్రులు కోల్పోవడం నాకైతే చాలా ఇబ్బంది అని చెప్పాడు. నా అనుభవం చెప్తున్నాను. ముఖ్యంగా ప్రచారపరమైన అనుభవం. అది ప్రారంభించే చేసిన రోజుల్లో మా మాస్టర్ హరిగారు తెలుసు, ప్రత్యక్ష సాక్షి ఆయన. అప్పుడు విజయం వచ్చిన ప్రజలు తప్పులు కట్టడంతో రావడం, ఎలా చేయాలో తెలియకపోవడం, అది ఎలా తిట్టాలో చాలా చెప్తుంటే అప్పుడు అనుకున్నాను నేను కానీ ఎమ్మెల్యేగా ఎవరితో ఆధారపడుతున్నాము మనం ప్రయత్నం చేద్దామని ఆయనతో వచ్చింది. ఓంకారం వచ్చిన తర్వాత అంటే అలాగే మీరు చేయగా అడిగితే ఈ ప్రశ్న మీరు గెలిపే వరకు పనికొస్తుంది అని చెప్పి అన్నాను. అయితే ఈ సహకారం ఉంటే తప్ప ఎందుకంటే ఇంగ్లీషు టైపులు ఇలాంటి ఆరోగ్య యంత్రాంగం ఆహారం చేస్తలేదు అప్పుడు పోకుండాను మూడితో తప్ప ఇది కాదండి, అది ఆయన కావాలని అనుకుంటే సరే ఆయన మరి మాట్లాడొచ్చారు. ఎక్కువ చిన్న సమస్య ఏం జరిగిందంటే ఈయన ఏమనుకున్నారంటే ఆయన నాయుడు గారి ద్వారా నన్ను ప్రేరణ చేసి ముగ్గురు దింపారని ఆయన అనుకుంటారు. నేను ఏమనుకున్నానంటే నాయుడు గారి ద్వారా ప్రేరణ ఇచ్చాను ముగ్గురు దింపారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంకా జరిగింది. యాక్చువల్గా మా ఇద్దరు రహస్యం ఆయనకు తెలుసు. సరే ఆమె ఇద్దరం కలిసి అందరి ద్వారా ఆయన ఎక్కుంటాం. అక్కడ కోసం వచ్చినప్పుడు చదువుకుంటే చేతులు చూస్తున్నాం, దాని ఖాళీ పెట్టుకున్నాం. ఇద్దరు కూడా సార్ బాగా సరే ఒక అద్భుతాన్ని సాధించామని సంతోషించాం. చూద్దాం భగవంతుడి దయ
ఎలా సాగుతుందో ఆయన ఎలా సాగించుకుంటాడు. అయితే మనకు అనిపిస్తుంటుందో రామాయణంలో అలా అందరూ ముంచిపోయి ఉన్నప్పుడు రాక్షస వారితోటి నాగాస్త్రం అందరూ ముంచిపోతాడు. విభీషణుడు ఒక్కడు పెట్టుకుంటాడు. రాక్షసమై తెలిసి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉంటాడు. ఆ లోకి ఆయన జాము కొద్దిగా మసగా ఉంటాడు. ఆయన దగ్గరికి ఆయన అంటాడు, నేనైనా హనుమంతుడు ఉన్నాడని చెప్తాను ఉన్నాడు. అయితే వాళ్ళు అందరూ బతుకున్నట్టే అంటారు. అంటే ఏంటి, నాయకుడు జాంబవాణి అతను నేతాస్య అంటాడు రాముడు. జాంబవుడు నాయకుడిగా ఉన్న టీ వెళ్ళిన నటికి వాడు వస్తాడు, సీత తీసుకుని కంగారు సీత జాడతో వస్తాడని చెప్తాడు. అంటే నాయకుడి యొక్క ప్రథమ లక్షణం ఏంటంటే తన అనుచరులలో ఎవరు యోగుడో దేనికి యోగుడో కనిపెట్టి దాన్ని ఉంచగలుగుతాడు. అది నాయకుడి లక్షణం. అది ఈయన సేవ చేసిన వాడు కారణం అలాంటి వ్యక్తి ఆ రకంగా రావడం జరిగింది. మరి జూనియర్ కృష్ణ వచ్చారు, సీనియర్ కృష్ణ అయ్యారు, ఆస్థానం వచ్చారు అయ్యారు. మరి ఆ అంతరాన్ని తల ముందే ఎదిగినటువంటి ఆయన చూస్తుంటే మరి ఎలా ఉంది, మనకి చేతికి వచ్చిన బిడ్డ నాకంటే చిన్నవాడు ఇది చూసారు, అప్పుడు వయసు కాదు కానీ ఇది చూసుకో కొంచెం పెడతాను నా విషయం జనరేషన్ అయినా అలా కళ ముందు ఎదిగిన బిడ్డలాగా ఆయన ఎదుగుతుంటే ఆయన యొక్క ప్రతిభాపాఠాలు చాలా ఆనందించిన ముఖ్యంగా మన కుంభాభిషేకం. అదే కుంభాభిషేకం మన ముందు ఎక్కడి నుంచో తీసుకొస్తే కావాలి. ఇప్పుడు మన కృష్ణ మనం ఉన్నారు బయటపడి అక్కడ గర్వకారణం అనుకుంటున్నాం. ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి, పైగా ఆధునికతను అందిపుచ్చుకుని దొరకపుచ్చుకుని తాగగలిగిన వ్యక్తి మిస్ అవ్వడం చాలా దురదృష్టం. సరే దురదృష్టాల గురించి మాట్లాడే సందర్భం కాదు, కానీ జరిగింది ఏదో జరిగింది, జరగాల్సిందో జరుగుతుంది. భగవాన్ నిర్ణయం ఇందాక చెప్పినట్టు భగవంతుడు చాలా మహత్యం ఉంది. అది మామూలు మనసా వాచాకరణ అని అనుకోవాల్సిన మాట ఎంత అంతగా అది ఆయన మహత్యం. ఒకే ఒక మాట చెప్తాను దయచేసి. నేను గ్రీన్ కార్డ్ అప్లై చేసిన సందర్భానికి అక్కడ ఉద్యోగం ఉంటుందో పరిస్థితి, తిరిగి వెళ్ళిపోయి జాయిన్ అయిపోతే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం ఉంటుంది. అలాగే రిటైర్మెంట్ దాకా పెన్షన్ కాబట్టి పెన్షన్ దాదాపు 70,000 వచ్చేది పెన్షన్ అక్కడ ఉంటుంది. అలాంటి ఉద్యోగం లేదు. సరే వచ్చాను గవర్నమెంట్ వచ్చాను అయిపోయింది. ఈ వెళ్ళే ముందు ఇక్కడ కనుక సరిగ్గా అప్లై చేస్తే కాకపోతే నేను వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి. వెనక్కి వెళ్ళిపోతే ఆ ఉద్యోగం ఉంటుందో తెలియదు. ఒకవేళ తెర వచ్చిందని ఇక్కడ కనుక అవ్వకపోతే భరిస్తుంది. తెర ముందు వెళ్ళిపోయి జాయిన్ చేద్దామని పెట్టుకోవాలంటే మన సపోర్ట్లేదు, ఇంట్లో అవ్వడం. ఇప్పుడు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా వెంకటేశ్వరం కదా పెడుతున్నాను. స్వామి నన్ను అమెరికా 4,00,000 తెలియని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టినాను. ఈ వేళ నేను ఎన్నాళ్ళ నుంచో పెట్టినామో నా అవసరం ఇప్పుడు ఉంది అనిపిస్తే నన్ను ఉంచు, నా అవసరం ఇక్కడ లేదనిపిస్తే ఏం చేయాలో నిర్ణయం ఉంచి అని భగవంతుడు ధనానికి గ్రీన్ కార్డ్ అప్లై చేశాం. అప్పుడు చాలా చేయడంగా ఉండేవారు. అప్పట్లో అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక 2 నెలల 15 రోజులు కాలేజ్ చెప్తూ ఉంది. మీరు నమ్ముతారనమాట. నేను అప్లై చేసిన తర్వాత 2 నెలల 15 రోజులు వెంకటేశ్వరరావుకి ఎవరు చెప్పేవారు. కాబట్టి నేను చాలా అనుభవంతో ఉన్నాను. నా సమాజంగా నా జీవితంలో 18 వెంకటేశ్వరస్వామి, అలాగే కాశీ విశ్వేశ్వరుడు, నేను ముందుకు దండం పెట్టుకుని వచ్చిన అనుభూతి, అలాగే శ్రీశైలం మాలన్న, ఈ 3 చోట్ల నేను రుగుపడి చెందాను. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తప్ప నాకు అలాంటి అనేక మంది ఇంట్లో వస్తుంది అలవాటు చూసాను. అది విన్నాను స్వయంగా ఇంతటి మహత్యం, ఇంతటి చెంపేశ్వరం, ఏ శిల్పి చెప్పాడో, ఏ శిల చిక్కిందో, ఆయన చేతికి చిక్కిందో, ఏ ఉపవాసాలు చిక్కాడు, అక్కడ కృష్ణ చెప్పుకున్న కథలందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఏ రకంగా ఆ మహత్యం ఆ స్వామిలో ఉంది. అందుకు మనం అందరూ అదృష్టం ఉన్నాం. చాలామంది దగ్గర అదృష్టం ఈ ప్రాంతవాసులకి ఈ మనందరికీ దొరికింది. అందులో కానీ ముట్టిని నుంచి సేవ చేసిన అదృష్టం అయింది. తదుపరి ఎన్ని తొమ్మిది ఎంత చేశాను. మరి ఒకసారి చెప్తున్నాను పెట్టి తర్వాత ఉప్పుకోలేదు కదా, ఉప్పుకోలేదు కదా. నేను ఎప్పుడు నా భూమిలో వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడు నేను ఆ యుద్ధాలు దాటి ఆ దోమ పుట్టిన కూడా వీళ్ళకు ఇచ్చి పంపించుకోవచ్చు తప్ప, ఆ ముఖమండపంలోకి వెళ్ళే రోజే అందరికీ పర్మిషన్ రోజే వెళ్ళడం లేదు తప్ప. ఒక రోజు దర్శనం చేసుకున్న రోజు అయిపోతున్నాం. అందరూ అంటుంటారు ఊళ్ళో అదృష్టంతో ఉంటారు. నేను అందరికీ ఒకే మాట చెప్పేవాడు. గంగలో చేప పుట్టి ఇస్తూ ఉంటుందండి, గంగలో పుట్టి గంగలో పెరిగి గంగలో వస్తుంది. మన గంగా స్నానం పడితే ఆ చేపకు రాదు,
అంటే గంగలో స్నానం చేసిన వాళ్ళకి వస్తున్న ఫలితం మీరంతా కృష్ణోత్రం నాకేముంది అనుకుంటుంటారు. నిజంగా గంగలో ఉండి చేప మాట్లాడారు. నిజంగా అప్పుడప్పుడు వచ్చి భక్తిగా అవసరించుకునే నిజమైన భక్తి, శ్రద్ధ, ఆసక్తి, శక్తి అన్నీ మీకున్నాయి. మీకు అప్పుడు ముఖ్య భాగం అనుకున్నాం. అప్పుడు కూడా సరే మనం ఎన్నిసార్లు అనుకున్నా శక్తి శ్రమం అది అని జరిగింది. మళ్ళీ అనుకోబోతుంది. ఒక మంచి మిత్రుడిని, మంచి సన్నిహితుడిని, మంచి స్నేహితుడిని, మంచి అభిమానిని, మంచి నాయకుడిని ఇవ్వాలనుకుంటున్నానంటే ఆయనకి నేను సక్సెస్ అవ్వాలి, నాకు ఆయన సక్సెస్ అవ్వాలి. సందేహం ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఉద్దేశింపుని ఆయన చేశాడు, ఇప్పుడు ఆయన ఉద్దేశింపుని నేను చేయాలి. అందువల్ల సరే ఏమైనా తప్పనిసరిగా మరి ఎటు వచ్చినా రాకుండా చేరుకుంటే ఏదైనా వస్తుంది. రాకపోతే ప్రజలు కొట్టుకుంటాం, పూర్వం మొదలు రాస్తాం, పూర్వం రాస్తాం, ప్రజలకి దేవతాం అవుతుంది అనే నమ్మకంతో సరైన తీసుకోవాలనే విశ్వాసంతో మరి ఆయన మేలు శక్తిని నాకు కూడా కాస్త ప్రసన్నం చేయాలని చెప్పి ఆయన కూడా మరి ఆశిస్తూ ఆయన నుంచి Yes. Hey, Tra, good job. शतमेव शतात्मानं भवति समन्तं
నేను వేదాధ్యయనం చేశాను, కానీ నాకు ఉన్నటువంటి కష్టం అనేటువంటిది అది వేరు పరిస్థితి. కానీ ఒక్కసారి నన్ను మామూలుగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నాకు అన్నదమ్ములు అక్కచెల్లెలు ఎవరు లేరండి, నేను ఒక్కడిని. కానీ నాలో ఉన్నటువంటి విద్యను చూసి నాకు ఒక్కసారి అవకాశం ఇచ్చారని ఎక్కడ అంటే వారితో పాటు గొల్లపల్లిలో అక్కడ ఉన్నటువంటి రామచంద్ర స్వామి సన్నిధిలో ఒక్కసారి పారాయణానికి వెళ్ళాను. అక్కడ చూసినటువంటి నన్ను ఇతను పర్వాలేదు, ఇతను మంచిగా చదువుకున్నాడు అనేటువంటిది అన్నయ్య అనిపించి ఉండొచ్చు, ఐ థింక్, నాకు తెలియదు. కానీ నేను అడిగాను, అన్నయ్య ఏదైనా ఒక్క అవకాశం ఏదైనా ఉంటే నాకు ఒక్కసారి అనుగ్రహించను అన్నయ్య అన్నాను, అంతే. ఆ తర్వాత ఎప్పుడు ఫోన్ వచ్చిందో నాకు తెలియదండి. ఆ సమయం నాకు మా ఆవిడ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంది. ఆ సమయంలో రాత్రి కూడా నాకు ఫోన్ వచ్చింది, కానీ ఇట్లాగా అవకాశం ఉంది, నువ్వు రాగలుగుతావా లేదా, నీ పరిస్థితి ఏమిటి అనేటువంటి ఒకటే అడిగారు. అన్నయ్య మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం నాకు పెరుమాళ అనుగ్రహం అనుకుంటున్నాను, ఖచ్చితంగా వస్తానన్నయ్య అన్నాను. వెంటనే ఆ తర్వాత ఒక వారం రోజులకి నాకు ఇంటర్వ్యూ అవ్వడం, ఆ తర్వాత నాకు పాప పుట్టడం అన్నీ ఒకేసారి జరిగాయి. ఎప్పుడైనా సరే ఈ రోజు పాటు వచ్చాను, ఇక్కడ ఉంటాను, ఈ 4 ఏళ్ళు అవుతుంది. ఎప్పుడు కూడా వారి మాటని ఎప్పుడు నేను జవదాటి పనిచేసింది గుడిలో లేదు. ఎందుకంటే మనం సన్నిధిలో ఉన్నాం, ఎప్పుడు అబద్ధం ఆడకూడదు. కాబట్టి వారు చెప్పినటువంటి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సక్రమంగా చేసుకుంటూ మనల్ని పిలిచినటువంటి వారికి ఇచ్చేటువంటి గౌరవం మనం ఇవ్వాలి. అదేదో వారు తీసుకుంటారని కాదు, కానీ మనకనేటువంటిది మనకు ఒకటి ఉంటుంది, వారికి ఇచ్చేటువంటి గౌరవాన్ని మనం ఇవ్వాలి అనేటువంటిది. ఆ గౌరవంతో వారు ఏ మాట చెబితే ఆ మాటకి జవదాటకుండా ఇప్పటి వరకు ఇంత ఇకపైన ఎప్పటి వరకు అనేటువంటిది ఆ భగవంతుడి స్వామి యొక్క అనుగ్రహం. కానీ ఇలాగా మా అనేటువంటి ఇప్పుడు మేము అందరం ఉన్నాం, ఇంతమంది ప్రస్తుతానికి అయితే 4 ఉన్నాం. ఒకరు ఇండియా వెళ్ళారు, ఆయన హేమంతాచారి గారు. కానీ ఉన్నటువంటి ఈ 4లోనే ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నామో నా 4 కూడా భగవంతుడి సేవలో ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చేసుకోవడానికి ఏవైతే చెప్పారో వాటన్నిటిని ఖచ్చితంగా మేము పాటిస్తాం అని చెప్పి సభాముఖంగా చెప్తున్నాను. భగవంతుడిని ఎలా అయితే చూసుకోవాలి అనేటువంటిది వారి యొక్క సంకల్పం ఉందో ఆ నియమాలన్నీ కూడా మా గురువులు మాకు చెప్పినట్టుగా ఏవైతే పద్ధతులు ఉన్నాయో వాటిని కూడా అనుసరిస్తూ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నియమాలను కూడా పాటిస్తూ అన్ని కూడా సక్రమంగా చేసుకుంటాము అని మా అర్చకులందరి తరపున వారికి సభాముఖంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఏదైనా తప్పులుంటే క్షమించండి, ఇంతకంటే నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతాను. రేపు హరికృష్ణ గారు స్వామివారి అభిషేకం చేస్తారు. సో మేము చూసి సంతోషిస్తాము. తప్పకుండా హరికృష్ణ గారు చేద్దామని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. మేము కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. థ్యాంక్స్. So you are Muslim.
ఆశీర్వదించు.